Praise the Lord. Praise the Lord. Are you ready, Cedric? Yeah, Pastor, we are ready, Pastor. Yeah, so we'll pray. Father God, we thank you and praise you for this wonderful evening in India. Thank you for giving us this new day here, oh God. It's a privilege to come into your presence. And though we are students and teachers and pastors, but all are in your body, we are together. And at this time, we commit ourselves to learn from your word. Oh Lord, when we know the truth shall set us free. And when your word shall guide us, as Psalmist said, day and night he meditates on your word, and your word guides him. So the same way, O Lord, when we learn your word, you will guide us. And so we ask the Holy Spirit to be present with us this time and give us the inspiration on the topic that we want to learn today. In Jesus' precious name I pray. Amen. 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 Okay, so will they be coming on the video or later, or shall I just continue? Continue, Pastor. Okay. Continue. So I'm already today, on the video, Pastor. okay. Today we are going to see about the call of God in your life. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So generally we understand that when we come to know Christ as our personal Savior, He is going to lead us and guide us. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But we also need to know each and every one of us have a specific calling in our life to fulfill. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When Jesus gave many parables about the kingdom of God, he spoke about talents. He spoke about giving the land for cultivation to some of his servants. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರಿಗೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಟವನ್ನು ಇತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. Generally, you know that you have got some talents within you. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಲಾಂತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. The natural talents are the gift from God. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತ ತಲಾಂತುಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. But in the Bible, we have so many personalities who were born with a specific calling to fulfill. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಉಳ್ಳಂತ ಜನರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. So I'll request Pastor to read Ephesians chapter 1 verse 15 to 19. Ephesians chapter 1. ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು 15 to 19. 15ನೇ ವಚನದಿಂದ 19ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯು ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Yeah, there are 4 things in these 5 verses. ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. Yeah, first is in verse 15 that I heard of your faith, so you all have faith in Jesus. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So all of you are believers in Christ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. Your faith is in the Lord Jesus. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದೆ. Verse 17 it talks about that God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. ನಾವು 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Yeah, I think it is mixed in Kannada. 17 became 18, 18 became 17. Okay, now the 18 in English goes like this, that you may know what is the hope of his calling. That is the third point, hope of his calling. 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುವ ಪದವಿ ಎಂತದೆಂಬುದನ್ನು ದೇವಜನರೆಂಬ ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಂತದೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. Okay, so I will tell all the points so that your translation doesn't confuse. So first is, we know we all have faith in God. ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ. And second is that God may fill you with the spirit of wisdom and revelation. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬುವಂತೆ. And the third is that you may know the hope of your calling. Hope of your calling. ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂತದೆಂಬುದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. And the fourth one is the exceeding greatness of his power that will work in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮವು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಎಂತದೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ. So how your life will get transformed? How is your life getting transformed? ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? Having our basic faith in him. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Then we grow in the wisdom and revelation. ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. And then we need to know our calling. What is our calling? ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Then his exceeding greatness of power will work in you. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ಕರೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯು ಪರಾಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So I'm going to give Bible examples now.
ಈಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. So you go to 1 Samuel chapter 2, verse 18. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲನ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ 1 Samuel chapter 2, verse 18. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲನು 2ನೇ ಸಂಧಿ 18ನೇ ವಚನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We read that Samuel ministered before the Lord even as a child bearing a linen ephod. ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಾಲಕನಾದ ಸಾಮುವೇಲನು ಎಫೋದ್ ಎಂಬ ನಾರು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. So we all know Samuel was a great prophet. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮುವೇಲನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ. He was the one who anointed Saul as king. He was the one who anointed David as king. ಆತನೇ ಸೌಲನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಮೇಲೆ ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ದಾವಿದನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. So when did he start his ministry? ಆದ್ರೆ ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿಸಿದ? Even as a child. ಆತನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ. Yeah, even as a child, he ministered before the Lord, not before Eli, but before the Lord. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮುವೇಲನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. So you all should know that though you are now teenagers or a little above 20 or below, you as a child, the Lord had chosen you to become one day a minister like this. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಅನೇಕರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಮುವೇಲನ ತರ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ಆಗುವಂತ ಚಿತ್ತವು ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. How many of you were born in Christian family? Put up your ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಿಂದೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ. Okay. Some of you, I mean, those of you who come from Christian family would have known that your parents would have talked about Christ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಾದ ನೀವುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು. So were there a desire in your heart to serve God at that age? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? If that desire was there, and if you can recollect, then maybe the Lord is going to use you mightily. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Those who come from other religious background, ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, from your childhood, if you are looking for truth, what is truth and what is false, then God has got a calling in your life too. From childhood. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹುಡುಕುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸೇವೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Anyway, I will come to that point later. Now let's go to 1 Samuel chapter 16. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 16ನೇ ಸಂಧಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. So 1 Samuel chapter 16, the verse 1 says like this: How long will you mourn for Saul, seeing ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 16ನೇ ಸಂಧಿ. Yeah. Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons.
ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೀನು ಸೌಲನಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿ, ಆತನನ್ನು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕಾರಣ ನೀನು ಕೊಂಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಜೆಸ್ಸಿಯ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನನ್ನು ನಾನು ಅರಸನಾಗಿರಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So then we see later in verse 11, 12, 13. Can you read that please? 11, 12, 13. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 11, 12, 13 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಂದಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬನಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿಸು, ಅವನು ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಷಯನು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಂಬಣ್ಣದವನು, ಸುಂದರ ನೇತ್ರನು, ನೋಟಕ್ಕೆ ರಮಣೀಯನು ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ಎದ್ದು ಇವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಸಮುವೇಲನು ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಂಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. This is on David, anointing David as the future king of Israel by Samuel the prophet. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಮುವೇಲನು ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ 2ನೇ ಅರಸನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಾರು ಅಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So the age of David that time was 15. ಈ ಒಂದು ದಾವೀದನು ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಯೋಮಿತಿ 15 ಆಗಿತ್ತು. How many of you here are age 15 and below? Anybody? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದೀರಾ? Nobody. All are above 15? Okay, fine. So anyway, God chose David, but when he chose David, what was the first verse we read in 16? ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದಾವೀದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ 16ನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ? It says in verse 1, I have provided myself a king. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So the call of God has come to you not for you to become somebody, but we have to become somebody for God. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಕರೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಕರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕರೆ ಕೊಡುವಾಗ ತನ್ನಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So you have come to a place in the verge of choosing to serve him, and the future, you are committing your future in the hands of God. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. You should know God has chosen you. That is, everyone has to say, God has chosen me for himself. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So we will in that time be so much committed in our ministry for the glory of God alone. ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. So remember that you are not chosen for yourself, you are chosen for God's self. Okay? ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದು. So you may have desires, saying, oh, I want to do this for God, I want to do that for God. You may say that, that's okay, but
God has given you that desire and the gift to serve Him for His purpose. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದಂತ ಆಶೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, now turn to Jeremiah chapter 1. Jeremiah, the book ನಾವು of Jeremiah ಯೆರೆಮೀಯನ chapter 1. ಬರೆದಂತ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. You should read this later, but the account that we are reading here is verse 4, 5 and 6. ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ 4, 5 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Read. ಓಕೆ. ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉದ್ಧಾರದಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ಬಾಲಕನು ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿದೆ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ಬಾಲಕನನ್ನ ಬೇಡ, ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವಿ. Yes, amen. So what we see here, before I formed you in the womb, I knew you. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು, ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. So whether you come from Christian background or Hindu background or Muslim background, no problem. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಸಂಧಿ 4, 5, 6 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನೀವು ಮರೆಯಬಾರದು. Yeah, so when you were in your mother's womb, think about it. When you were in your mother's womb, oh, the Lord had an eye on you, whether you are a Hindu or a Christian, no problem. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾವೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. So shall we all put up our hand to the Lord and say, yes, Lord, I thank you for choosing me right from my mother's womb. Amen. ಒಂದು ಸತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ದೇವರೇ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸತೆ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. So, then in verse 6 he said, oh God, I cannot speak, I am a youth. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು ವಲ್ಲ, ಬಾಲಕನು ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿದೆ. You know, when I was 18 years old, I came to the Lord only 1 year ago. 17 years old, I came to the Lord. And when I was 18 years old, they told me to share one, 7 verses are there, the Lord spoke in the cross. So they told me to speak on one verse in one of the churches. ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. 18 ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಒಂದು ಸಭೆಯದವರು ಸಿಲ್ಬೆಯ 7 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತನಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. So when I went in the front, my Bible is shaking, my hands are shaking, my legs are shaking. I was so, because I'm a young teenager to speak. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನಾನು ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಬಲ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೈಬಲ್ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ. Many of you might think, how can I preach? ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ? How can I teach?
ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? So don't say that you are a youth, the Lord said. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಬಾಲಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Whatever I commanded, that you go and speak. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೇಳು. I ordained you as a prophet. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. Out of you, some of you will be able to prophesy. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. When I come to your church and pray for you, or maybe on the ordination graduation day, I do not know. If the Lord enables, I will say prophesy, or encourage you to move into prophetical gift. ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕದ ದಿನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಿವಸ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಪ್ರವಾದಿಸಬಹುದು ನಾನು. Okay, so that's we'll listen. But some of you will become prophets. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ವರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. So Isaiah chapter 6, we will see about ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಸಂಧಿ. Isaiah's calling goes like this. ಯೆಶಾಯನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. In verse, it's a long story over there that Isaiah saw the throne of God and the angels. ನಾವು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಾದ ಹುಸಿಯನು ತೀರ್ಕೊಂಡಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವದೂತರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆತ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. And then the Lord came to verse 8. It says, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And who will go for us? So then I said, that is Isaiah said, here am I, send me. ಯಾರನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೆಶಾಯನು ಇಗೋ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So there has to be a willingness in us to say, when the Lord calls us, here I am, Lord, take me. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು. ಇಗೋ ದೇವರೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. So we know Isaiah's prophecy, many prophecies on Jesus. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. So we'll go to Luke Gospel now, to the New Testament. ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ, now Luke Gospel chapter 1 starts with the how angel appeared to Mary and told her that you will conceive a child. ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೀನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನನವನ್ನು ಕೊಡುವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. There are many young girls among you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯವನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ. Now this story of Mary should challenge you. ಈ ಒಂದು ಮರಿಯಳ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Even before your marriage, when you commit your life to God, God will guide you in fulfillment of His calling. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Yeah, we are now looking at the topic calling of God in your life. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So all these examples and calling I'm giving you to impress in your spirit that you are called by God for His purpose. ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಉಂಟು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು.
Yeah, and in this young age, when we see now, generally we saw about Samuel, David, Jeremiah, Isaiah, all men, but now we are coming to a woman, Mary. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಮ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯೆಶಾಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಯೌವನ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮರಿಯಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So you girls and women, commit your life to the Lord. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ಯವನ ಹುಡುಗಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Be filled with the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿರಿ. When Mary was filled with the Holy Spirit and when she conceived, it says in verse 39, Mary arose in those days and went to the hill country, to city of Judah, to meet her cousin Elizabeth. 39 and 40. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಎದ್ದು ಅವಸರದಿಂದ ಮೆಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಕರಿಯನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಎಲಿಜಬೆತಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದಳು. And when it happened, Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲಿಜಬೆತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಸು ಹಾರಾಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. You know, if you are filled with the Holy Spirit, ನೀನು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟರೆ and full of anointing, ಅಭಿಷೇಕ ಭರಿತರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, when you go near somebody else, ನೀವು ಯಾರಾದರ ಒಂದು ಸಮೀಪ ಹೋಗುವಾಗ, whether you talk or you touch your friend, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ನೀನು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. they can experience the anointing in your life. ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. So Mary had Jesus in her womb. ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದನು. Elizabeth had John in her womb. ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿದ್ದನು. And because Jesus is already in Mary's womb, she is full of the Holy Spirit. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. So the Holy Spirit was transformed or touched the child in Elizabeth's womb, and Elizabeth also was filled with the Holy Spirit. ಪ್ರಿಯರೇ, ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಳು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಅಭಿಷೇಕವು ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಗುವನ್ನು ತಾಕಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ತಳಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So you have Jesus in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. Yeah, in you. Everyone has got Jesus in us. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೋ? And the Holy Spirit in us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ? So we carry the anointing wherever we go. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದ್ರೂ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಾವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. So then the other point I wanted to say here was Jesus ಇನ್ನೊಂದು, and John, both from their mother's womb, were chosen, ordained, separated for God. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಇದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೂಡ. Okay, so finally we see to all of us the calling of God is given in Matthew chapter 28. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ಗಮನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. So what is it given there? We call it the Great Commission in verse 18, 19, 20.
ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 18, 19, 20ನೇ ವಚನ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯು ಮಗನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. So this great commission was given to early disciples, and we also say we need to obey this great commandment. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. So you all understand that this calling is for all of us. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಕರೆ ನನಗೂ ಸಹ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಂಬುದಾಗಿ. So there are general calling and there are specific calling. ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. And in choosing 12 disciples, Jesus chose all different kinds of people. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 12 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳಂತ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And some were fishermen who became fishers of men. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಾಲರಾದರು. The tax collector wrote the great Matthew Gospel. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸುಂಕದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಆತನು. John the beloved disciple wrote John the Gospel, the book of Revelation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೋಹಾನನು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. Now Saul, who became Apostle Paul, he was a great educated person and he also did a great work for God. ಮತ್ತು ಸೌಲನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ಹಿಂಸಕನು ಪೌಲನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. Okay, now what I'm saying is we have generally seen from the word of God about the calling of God. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕರೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Each one of you are gifted with some calling, some gift, some talent, some calling in your life. ನೀಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರಗಳಂದ್ರೆ ತಲಾಂತುಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Some may be good in singing. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು. Some may be good in painting or writing. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Some may be good in talkative, so they can talk the gospel quite a lot. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋರು ನೀವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. Some of you may desire, this is what I want to do in my life. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It may be a natural calling. The natural means in the secular field. See, I wanted to become an engineer right from the age when I was 5.5 years old. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಆಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದೆ. ಹೇಗೆ ಆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. You might wonder, a boy growing in village, how he can think about becoming an engineer. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವೋ? At least you are in big Hubli city. I was in a village where only 500 people were there.
ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾ ಇರುವಂತ ಊರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. So only once in a day, only one bus will come. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. So when I was 5.5 years old, I went into the bus when it came there and asked the driver, "Oh, how do you run it?" ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಬಂತು. ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And he showed me how he starts and then how he presses the petrol or pedal and then the whole bus goes. He used to take me for 1 kilometer and leave me there because of my interest. ಆತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಲಿಸುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಿದ್ದ. So that time when I was 5.5 years old, I said, "Oh, I need to learn about all this mechanism. I need to become," I didn't know the word engineer, but I want to learn all that. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 5.5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತ ವಾಕ್ಯ ಪದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. So it grew and grew and grew. When I finished my grade 11 pre-university, then I joined engineering college. Now I am postgraduate in engineering. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. When I was around 9 or 10 years old, ನಾನು ಬಹುಶಃ 9-10 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗ when I heard the story of David, ನಾನು ದಾವೀದನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. How he was a shepherd boy out in the field. ಆತನು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದು ಊರು ಹೊರ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ. So I was living in another village now because we lived mostly in villages. ನಾನು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದೆವು. So when I used to go to the open field, "Oh Lord, if you can choose David from a remote place and made him a king, one day you have to, oh Lord, transform me. I am a small boy, but one day you have to transform me like David the king." Amen. ನಾನು ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾವಿದನ ಕತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ದೇವ್ರೆ ದಾವಿದನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆತನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೆ. So it is possible when we know that God has given the faith. The first point I told you today, the faith in us will give us wisdom and we will know the hope of our calling. First reference I gave you today. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. And then I came to the Lord actually when I was 17. ನಾನು 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ. So I was already in second year engineering. Actually, first year summer holiday, second year about to start in engineering. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. And then for 2 years I was learning the Bible, going to prayer meeting every day. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Now this college is not a very big town, but today that is called Alagappa University, but it is in South India, Karaikudi. That is a town, not a very big city. No. ಈ ನಾನು ಓದಿದಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಗಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಾದಂತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. So when I was studying, I said, "Oh God, if I remain in this city, what will I do? It is so small. And where will you take me? What you are going to do with me? What is my ministry? Already I am in the students' ministry. What will you do with my ministry?" I longed. Yeah. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವ್ರೇ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಊರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯವನಸ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಹಾಗೆ So, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. in Matthew 28:18, we read, go into all nations and preach the gospel, it is said. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28:18 ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. Yeah, so now at the age of 19, I said, oh God, I need to know what is my calling in my life. That becoming engineer, becoming like David the King, all looks very natural. ನಾನು 19 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರನ್ನು, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರೆ ಏನು, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದಾವೀದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಸನು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Now listen to this. Sister, you are packing your bag, ready to go? ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? I'm finishing in 15 minutes. Okay. Now don't miss the testimony. So what happened was, I chose a day. Remember this. I chose a day. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. And went for fasting and prayer to a jungle. See, you all need to know ಅಡವಿ this. ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದೆ. So from morning, I decided, oh God, you need to speak to me and show me what is my calling. ನಾನು ಅಡವಿ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇದ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. So from morning 9 o'clock, fasting, praying till 5 o'clock, he never spoke to me anything. ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ, ದೇವ್ರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. I am reading the Bible, I am praying, no. ನಾನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ತನಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. 5:30, 6 o'clock, 6:30. 5 ಗಂಟೆ, 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, 6:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. 6:30 it became dark. 6:30ಗೆ ಕತ್ತಳ ಆಯ್ತು. I am in a jungle. ನಾನು ಅಡವಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I am afraid of snake and other animals. ನನಗೆ ಹಾವುಗಳಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಭಯ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯ. But I told God, unless you speak, I am not going to go away. ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಯ್ಯ. Then I slowly moved towards the village because I want some light. ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I came near the railway track. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. Bye, sister. Then what happened? I said, oh Lord, you speak to me. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಯ್ಯ. And it became 7:30. ಅದು 7:30 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು. At 7:30, suddenly, when I was kneeling down, I saw, my eyes are open, right? I am scared in the jungle. My eyes were open. I suddenly saw bright light around me. ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಕೇಳುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದೇ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಿತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೂಡಿತ್ತು. And in the midst of that light, I saw a huge harvest field. Harvest field means, all golden color, the wheat or the paddy field, what you see, ready for harvest. That is the vision I saw. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಯು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸುಗ್ಗಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದ, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದೆ. And in the vision, I am seeing it is the shape of India, whole India. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And I am at the southernmost tip corner. ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. So I said, first time I got up because I got excited with this vision, and I saw a sickle in my hand. Sickle to cut. ನಾನು ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೋಲು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. And I danced for 40 minutes. 45 ನಿಮಿಷ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ.
And then I sang the first song in Tamil. I will go into this harvest field and reap all the harvest. ನಾನು ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಚ್ಚುಕತೆಯಿಂದ ಆ ಕೊಡುಗೋಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Yeah, so now I have sent you one song. That is not my first song. That is my 13th song. Okay, for you all to ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ first song I sang ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ when ಒಂದು I was ಹಾಡನ್ನು 9 years old. ಈಗ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹಾಡಲ್ಲ, ಇದು 13ನೇ ಹಾಡು. Okay, God gave me that gift of singing, plus he gave me the vision that I need to go to whole India. ದೇವರು ನನಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂತ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Pastor Cedric knows where all we do the ministry in whole of India. ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So the Lord enlarges the vision. ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. But it started in a small way, from a village, from a small town, in a small way. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಭೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. So wherever God has placed you today, you serve the Lord. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. And ask God to reveal to you. That's why in Ephesians chapter 1 verse 18 I read to you. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಫೆಸಿ 1:18 ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಕರ್ತನು ಬೆಳಗಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Yeah, your understanding should be there so that you may know what is the hope of your calling. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂತದು, ಪದವಿ ಎಂತದು ಎಂಬುದಾಗಿ. How many of you are going to pray from now till December 5th when you have graduation? I do not know. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ದಿನದವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But you can ask the Lord, pray earnestly and write down in your notebook. In case I ask you on December 5th, have you any of you got any calling specific? Then you can give testimony. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ವಿಷಯವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ. Will you pray? ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ? Yeah, God will reveal to you. Don't worry about it. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. If you don't get it, when I come to you next year, early year, I will ask you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. Yeah, agreed? ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಕೈ ತೋರಿಸ್ರಿ. Okay, there is a small introduction about something else I will say and then I'm closing and pray for you. ಈಗ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Okay, what is it is, in the calling there are several things. There are spiritual gifts, 9 spiritual gifts. ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. There are 5 ministries called fivefold ministries. 5 ಸೇವೆಗಳಿದಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಂಚ ಸೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. Therefore there are many other helps, administrations. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದಂತ ಇನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವರಗಳಿರ್ತವೆ. The kingdom of God is very big. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾದದ್ದು. There are a lot of areas, avenues in which we can serve God. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ We should not
we should not copy others. No. ನಾವು ಇತರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು, But we should know our calling in life. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So your pastor Cedric wanted to become a seminary priest. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನರಿ ಪಾದ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But he wanted to become a pastor. ಅವರು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So today he is a pastor. ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. So God will fulfill the desire of your heart. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. So commit your ways unto God. ಆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. And in due time the Lord will show your calling and allow you to specialize in it. Amen. ದೇವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. Let us pray. Shall we all stand up? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Amen. Let us commit ourselves and ask God, O Lord, to fill us with this desire, longing. You have chosen us from our mother's womb and you have called us. ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರೇ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕರೆ ನೀನಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Today we heard your word, O God. ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. And let the word which has gone into the heart and touched the spirit of each and everyone who is standing here, let it be a seed today. ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊಲಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮರಗಳಂತೆ ಅವು ಬೆಳೆಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Amen. Lord, let it burn in their heart and let them seek their face. ದೇವರೇ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲಗಳು ಉರಿಯುವಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಖ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವರು ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. They believe in you. ಅವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let their eyes of understanding be enlightened. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. And when they know the calling, let your greatness of power be revealed through their lives. ಅವರು ಕರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂತದೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. As I bless each and every child of yours, the girls and the boys and the women there. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗರನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. Let your hand be upon them. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. Continue to speak to them. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಕರ್ತನೆ. O Lord, the Holy Spirit anointing may be upon them from now on. ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. In Jesus' name, amen and amen. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. I'll see you next week, same time, Friday. Okay, I will talk about anointing and the ministries. Yeah. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ವಿರಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. God bless you.